हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभेर्नैक कळेबरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालम। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की सधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं गोटे पद शिवकल्प नवखंड निर्घंट कौन लिखिले सिंह राशि रे सिंहिका सुत कले राहु सिंह राशि रे राहु रहिबा फल रे जो राहु प्रवेश करिवे सेतेबेले संसार रे कौन घटना गुड़िक सब घटिबो। अच्युतानंद महापुरुष लिखिले सिंह रे सिंहिका सुत रहिथिब तेतिकी बेल रे जान दुर्भिक्ष मड़क घोटिब अनेक कहली तार प्रमाण कहली तार प्रमाण है सुजने कहली तार प्रमाण कहली तार प्रमाण हे सुजने कहली तार प्रमाण। बोले सिंह रे सिंहिका सुत जेतबेले रहिथिबो सिंहिका सुत कले राहु सिंह राशि रे तले थिबे मन देखि सुनते कथा मिछ न ज्योतिष शास्त्र को विश्वास करूछन ना आपण माने जो माने विश्वास करूथिबे विश्वास करबा उचित मध्य काहे कि ना ज्योतिष शास्त्र हेउची कोन वेदर चक्षु हेउची ज्योतिष शास्त्र। ए वेद कोन आम हिंदू मानकर धर्म ग्रंथ होची वेद केतटी ओरुक यजुर साम अथर्व चारि वेद कह जाए जड़े मुसलमान भाई घर को आम जा तार धर्म ग्रंथ कौन हो कुरान ता घरे निश्चित थी आउ कौन थाउ न थाउ जड़े ख्रीस्टियान घर को जदि आम चली जावा से माने धर्म विषय केते सचेतन देखु निश्चित धर्म ग्रंथ जड़े ख्रीस्टियान घरे बाइबल निश्चित थी धर्म ग्रंथ थी गोटे सिख भाई घर को जदि आम के जाइथिबा आपण देखिबे धर्म विषय से माने एते सचेतन धर्म ग्रंथ संत साहेब घरे निश्चित थी नहीं सिख मानकर धर्म ग्रंथ कौन संत साहेब से भाई आम जदि हिंदू आमर धर्म ग्रंथ हूँ वेद आम घरे रहिबा उचित। आम जदि धर्म विषय बहुत सचेतन जदि होइथिबा तले आमर धर्म ग्रंथर ना हूँ वेद हिंदू मानकर धर्म ग्रंथ ना वेद केतटी गुरु को यजुर साम अथर्व चारि वेद चारि खंड ना ना खंडे आणिक तो आप ठाकुर घरे रखी सकाଳେ संध्यारे फूल चंदन नहीं धूप दीप देखिए पूजा करना पूजा कले लाभ कौन मिल ना अनेक सन्त ज्ञानी गुणी माने रिसर्च करी जानी कौन बहु परीक्षित जे जो हिंदू घरे तार धर्मग्रंथ वेद टी पूजा होते से घरे वास्तुदोष जदि भी थाए ता निवारण हो जाए बोली ये कथा कहुई से घरे अग्नि भय सहजे क्या रहे ना जो घरे वेद पूजा हो से घरे अकाल मृत्यु सहजे हुए ना अकाल मृत्यु सहजे कार हेब ना जो हिंदू घरे वेद पूजा हो वेदर लक्षे मंत्र 20,000 मंत्र पर्यटन उपलब्ध मंत्र
ଘରେ ରହିବ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ବେଦ ପୂଜା ପାଠ ଯଦି କଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ନ କଲେ ପୂଜା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु मो गुरुदेव चारि वेद को संस्कृत रो हिंदी को भाष्य करिछंदी। वेद को अनेक ऋषिमुनि माने भाष्य करिछंदी, अनेक सद्गुरु माने भाष्य करिछंदी। सही बड़ी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार गुरु ये चारि वेद को भाष्य करिछंदी संस्कृत रो हिंदी को। ओडिया राज्य मध्य वेद मिलुछि गायत्री परिवार आपण खंडे आनी ठाकुर घरे रखी ताको पूजा करंतो सकाळ संध्यारे धूप दीप देई घरे केबेले सर्पदंशनर भय रहिब नाही। वेद तो महापुरुष से कहले ये वेद कहीं आम कथा आलोचना कर वेदर चक्षु वेदर आखि है कि ज्योतिष शास्त्र वेदर सब अंग प्रत्यंग गुड़िक रही तेणु वेदर चक्षु हूँ ज्योतिष शास्त्र आउ ये ज्योतिष शास्त्र को आम विश्वास करवा उचित कहीं आप विज्ञान आज जाए कौटी पहुँचला अच्युतानंद मालिकार लिखिले से कि ज्ञान को कार खातिरी नथिबो बड़ीबो विज्ञान भाऊ चंद्रमंडल रे लोके पशि जीवे थोके हेबे हाउ हाउ। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष नाशन। तेणु ज्ञान को कहार खातिरी नथिबो बड़ीबो विज्ञान भाव विज्ञान भाव एते बढ़ी जीव जे कलिजुगर लोक मैंने ज्ञान को खातिर करेंगे नहीं बोली ये कथा अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले तालपत्र लेखने लिखिदे जो कागज कलम उद्भावन हो नाला आज ता सत तेणु से तो आज ज्योतिष शास्त्र को किए विश्वास करुवे न करुवे आज सकाळू सब टीवी चैनल खोल दौना सबू ओडिया चैनल टीवी खोली दिंतु देखिए सकाळू जड़े बसिकी ज्योतिष शास्त्र कहते आज दिन टी आपंकर केमी कट मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि ये सब राशि मान आज दिन शुभ कि अशुभ हम मंगलकारी कि अमंगलकारी ये सबुदिन सकाळू आप टीवी खोलदे सकाळू ये सब समाचार देखुना ये सब खबर आप पाऊना ज्योतिष शास्त्र विषय आज दिन टी केमी नहीं तो से ये वेदर चक्षु हूँ ज्योतिष शास्त्र आम विश्वास करवा उचित कहीं चंद्रकर आप देखु आकर्षण विकर्षण द्वारा चंद्रकर आकर्षण विकर्षण द्वारा समुद्र जुआर भट्टा आसुनि अमावास्या दिन कहते समुद्र फुली उठिब कहीं चंद्रकर प्रभाव तापर पड़ू बोली गोटे जड़ पदार्थ उपरे यदि चंद्रर प्रभाव बढ़ी पारा ग्रहर रूपक चंद्रर से बड़ी आम चेतन शरीर ये बंचीचे आम आम उपर कौन ग्रहर प्रभाव पड़ोनी निश्चित पड़ो किए मानु न मानु बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जाने ज्योतिष शास्त्र से पारंगम पंचसखा माने थे तेणु जदि जड़ पदार्थ उपरे ग्रह मानकर प्रभाव पड़ुଛି समुद्र जुआर भट्टा आसुची चंद्रकर आकर्षण विकर्षण द्वारा तो से बड़ी आम साधारण मनीष उपर कहीं न पड़ो देखिए अनेक समय सूर्यंकर जो किरण पड़े से पद्म गुड़िक पुष्पित हो जाती सूर्य किरण से पुष्पित होती पद्म उपर प्रभाव पड़ू नहीं समय आसिले ऋतुचक्र मध्य परिवर्तन हो जाऊँगी आंब कौ समय हेब नहीं कौ फल कौ समय हेब ये सब ऋतुचक्र अनुसार होती तेणु प्रभाव पड़ू ग्रह मानकर तेणु शरीर उपर समाज उपर तार प्रभाव पड़ो पड़े कौन हम से नाम दुर्भिक्ष महादुर्भिक्ष से काल रे पड़ई तोते कहली आगहूँ महादुर्भिक्ष मड़क पड़ो महादुर्भिक्ष मड़क घटब अनेक कहली तार प्रमाण सिंहरे सिंहिका सुत राहु जिते रे से महादुर्भिक्ष संसार पड़ो आगू घटब ये लेखिक रखते कथा दुर्भिक्ष आम देखा आउ से मड़क हम अनेक मृत्युवरण करेंगे केमिति ना ग्रीष्मर ताप बढ़ीब अनेक तृण माने जीवे जड़ी
ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ କୁ ଲାଗିବ ଜାଣିଥାଅ ଫାଲଗୁନି ଜାଣିଥାଅ ଫାଲଗୁନି ହେ ସୁଜନେ ଜାଣିଥାଅ ଫାଲଗୁନି ଜାଣିଥାଅ ଫାଲଗୁନି ହେ ସୁଜନେ ଜାଣିଥାଅ ଫାଲଗୁନି। ମାଳିକାର ଏଇ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା। ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାର ଏଇ ପଦଟି। କହିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ, ମଡ଼କ କେମିତି ଆଉ ସବୁ ହେବ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବ ଅନେକ ତୃଣମାନେ ଯିବେ ଜଳି। ଇତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ବଢ଼ିବ ଯେ ତୃଣମାନେ ତରୁତୃଣ ସବୁ ଜଳିଯିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତରୁତୃଣ ସବୁ ଜଳୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପ ଜୋର ହେଉନି, ସହିପାରୁଛ ଉତ୍ତାପ ନା ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବାନ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ମାଳିକାର ବାକ୍ୟ ମିଛ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାଳିକା ବଚନ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଲାଗିବ ଜାଣିଥାଅ ଫାଲଗୁନି। ଫାଲଗୁନି କିଏ କହିଲେ? ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରେ ଅର୍ଜୁନ, କଳି ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ସତ୍ୟ ବା ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ଇତି ଉତ୍ତାପ ହେବ, ତରୁତୃଣ ଯିବ ଜଳି, ତରୁତୃଣ ସବୁ ଜଳିଯିବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ଖରା ଲୋ ବଉଳ, ତରୁତୃଣ ଯିବ ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଇନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରାଇବେ ଭଗତେ କଟିଯିବା ପାଇଁ କାଳ। ଆଉ କଟିଯିବା ପାଇଁ କାଳ ହେ ସୁଜନେ କଟିଯିବା ପାଇଁ କାଳ। ସେ ପଥରେ ଗତି ନ କରିବେ କେହି ଲଗାଇଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଭଳି ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରାଇ ଭକ୍ତ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ନାଇଁ 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 ଇଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲାଣି, ଆଉ ନାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି, ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି। ନାଇଁ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତାରେ କାହିଁକି ନା ଜଳବାୟୁକୁ ନେଇକି। ଆଜି ଜଳବାୟୁର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ ଜଳବାୟୁର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏ ସଂସାରର କ'ଣ ହେବ, ଦୁନିଆର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା। କେମିତି ସଂସାରର ରକ୍ଷା ହେବ, ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେବ, ଦୁନିଆର ରକ୍ଷା ହେବ, ଏହା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। ଆଉ ସେଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଧର୍ମ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ମାନ କଲେ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିବା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପାଠ କରାଯିବ। ନୁହେଁ ଏସବୁ କଲେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିଗଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତି ଠିକ୍ ନିୟମରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ପଥରେ ଗତି ନ କରିବେ କେହି ଲଗାଇଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳା। ବୋଲେ ସେ ପଥରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯିବେ କି ନା, କେହି ଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇବେ, ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇବେ। କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ଅର୍ଜୁନ ବସିବେ ଯାଇ ସଭାରେ, ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା ରଖି ନିଜର ହୃଦୟରେ, ରଖି ନିଜର ହୃଦୟରେ ସୁଜନେ ରଖିବି ଜର ହୃଦୟରେ, ରଖିବି ହୃଦୟରେ ସୁଜନେ ରଖି ନିଜର ହୃଦୟ। ଦେଖନ୍ତୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ହେଇନି କି? କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ଅର୍ଜୁନ ବସିବେ ଯାଇ ସଭାରେ। ଆଗରୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ଥିଲା, ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ଥିଲା, ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ, ପରିବାର ଉପରେ
ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା, ସଂସାର ଉପରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଓଲଟି ଯାଇନି କି? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଅଧିକା ସଂସାରରେ, ସମାଜରେ। ନୁହେଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଜୁନ ବସିବେ ଯାଇ ସଭାରେ। ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିନି କି? ଚାକିରି ବାକିରି ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାକିରି ବାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ। ନାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦେଶର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଯିବା, ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲାଣି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ରହିଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସକାଳୁ ଯଦି ବିଛଣାରୁ ଆମେ ଉଠୁଛେ, ଆମେ ପୁରୁଷ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ସିଏ ଆଗେ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଧୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆଗେ ଯାଇକି ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ, ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଯାଇ ଜଳ ଟିକେ ଦେଇ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକି ଆସିକି ବେଡ଼୍ଟି ଦେଉଛି। ଉଠୁନା, ସକାଳ ହେଲାଣି ନା, ତମେ ଉଠିଲ ନା? ଉଠିଲି କ'ଣ, ଏ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚା ଜଳିକା ଦେଇ ତମକୁ ହେଇ ଦେଉଛି। ତ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାରୀମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖୁ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ନାରୀମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଆଜି ପାଇଲଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚଳେଇଲେଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ନୁହେଁ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ, ସେନାବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗଲେଣି। ଯେଉଁ କଥାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଜୁନ ବସିବେ ଯାଇ ସଭାରେ। ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆଗକୁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସିଲେଣି ସଭା ସମିତିରେ, ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ମୁରବୀ ହେଇ ବସିଲେଣି, ସଭା ସମିତି ପରିଚାଳନା କଲେଣି। ମାଳିକା ବଚନ କେତେ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା ରଖି ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ବାବୁରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେତେବେଳେ, ଆଜି ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, କେବଳ ଏତିକି କଳିରେ ଅଧିକ ହୋଇବ ହେ ବୀରବର, ହୋଇବ ହେ ବୀରବର, ହେ ସୁଜନେ ହୋଇବ ହେ ବୀରବର। ମୂର୍ଖ ହୋଇ କେହି ଜଣେ ନ ରହିବେ, ସର୍ବେ ଲେଖିବେ ଅକ୍ଷର, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି, ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। କହିଲେ ବାବୁରେ, ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ନା, କେବଳ ଏତିକି କଳିରେ ଅଧିକ ହୋଇବ ହେ ବୀରବର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା, ମୂର୍ଖ ହୋଇ କେହି ଜଣେ ନ ରହିବେ, ସର୍ବେ ଲେଖିବେ ଅକ୍ଷର। ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୂର୍ଖ ହୋଇକି ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁ, ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଟଶାଳୀକି ହଉ, ସ୍କୁଲକୁ ହଉ। ଗାଁରେ ତ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା ନା, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ଉନଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ବାପା ମା ମାନେ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନେ କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉନଥିଲେ? ଆପଣ ବହୁତ କ'ଣ ଅଧୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅପାଠୁଆ ମାନେ ଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ନାଇଁ ଆଜି ହେଇନି କି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହୋଇ କେହି ଜଣେ ନ ରହିବେ, ସର୍ବେ ଲେଖିବେ ଅକ୍ଷର। ଏ କଥା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ପଢ଼ିବେ। ନଥିବ ଏ ବହି, ଏ ମାଳିକାଟି ଆମେ ବହୁତ ଇଏରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା, ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ସର୍ବେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହେଇଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ। ଏ କଥା ହବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆହୁରି କହିଲେ, କେବଳ ଏତିକି ହୋଇବ ଅର୍ଜୁନ, ଦୁଇରୁ ତୁ ଏକତ୍ରରେ, ଅକାଳରେ ଫଳ ଫଳିବ ପାର, ହେତୁ ରଖିତା ହୃଦୟରେ, ହେତୁ ରଖିତା ହୃଦୟରେ, ସୁଜନେ ହେତୁ ରଖିତା ହୃଦୟରେ, ହେତୁ
ରଖିଥାଉ ହୃଦରେ ସୁଜନେ ହେତୁ ରଖିଥାଉ ହୃଦରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ସିଂହରେ ସିଂହିକା ସୁତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବେ ନା, ସଂସାର ଉପରେ ତାର ସୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାର କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୁପ୍ରଭାବ କେତେକ ପଡ଼ିବ, କୁପ୍ରଭାବ କେତେକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଏତିକି ହୋଇବ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ଋତୁ ଏକତ୍ରରେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଋତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଚାଲିବ ନା, ଦୁଇଟା ଋତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯଦି ଭୋଗ ହେବ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅକାଳରେ ଫଳ ଫଳିବ ଅପାର ହେତୁ ରଖିଥା ହୃଦୟରେ। ଅକାଳର ସବୁ ଫଳ ଫଳିବ। ଆଜି ଅକାଳରେ ସବୁ ଫଳ ପଡ଼ୁନି କି? ଅକାଳେ ନିମ୍ବ କଡ଼ିଆ ଚରିବ, ଅକାଳେ ଆମ୍ବ ବଉଳ, ଅକାଳେ କୋକିଳ ରାବିବ ବାରଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଟା ମଡ଼ାନ ୟାକୁ ଲେଖିଲେ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସମାଜ ଉପରେ ଆର ସୁପ୍ରଭାବ କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଆଲୋଚନାରେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ବୋଲେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପୂର୍ବ ଯମୁନା କୋଳେହି, କରଣ କୂଳରେ ଜାତ ସାଧୁ ନାମ ବହି। କରଣ କୂଳରେ ଜାତ ସାଧୁ ନାମ ବହି, କରଣ କୂଳରେ ଜାତ ସାଧୁ ନାମ ବହି। ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ବିନୋଦ ବିହାରୀ। ତେଣୁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପୂର୍ବ ଯମୁନା କୂଳେ ହିଁ କରଣ କୂଳରେ ଜାତ ସାଧୁ ନାମ ବହି। ସାଧୁ ନାମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सधेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणिकी ठारे विराम देवा, पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरिओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।